سب سے پہلے جب کام پینٹنگ کا شروع ہوا تھا تو آئی جی آفس سے شروع ہوا تھا اور قلندر کو سپورٹ کر رہا ہوں اور ان کے جو کیپٹن ہے شہین افریدی ان کا پورٹریٹ بنایا ہے. آئی جی پنجاب نے پھر کہا کہ آپ گورنر پنجاب کی سی ایم پنجاب کی اور اس کے بعد جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں پاکستان کے ہیروز ہیں ان کی پینٹنگ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا. سی ایم پنجاب کا وہ مریم نواز صاحبہ کا وہ ایک میموریبل ایک پوائنٹ تھا کہ جب انہیں میں نے پورٹریٹ دیا اور آئی جی پنجاب کے کہنے پہ طارق جمیل صاحب مولانا طارق جمیل صاحب وہ مذہبی اسکالرز ہیں ان کا ایک پورٹریٹ بنا کے انہیں پنجاب پولیس کی طرف سے دیا. گورنر پنجاب تھے ان کا میں نے پورٹریٹ بنا کے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں وسیم ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل. آج آپ کو ایک ایسے ٹریفک وارڈن سے ملوائیں گے جو ٹریفک کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ فن مصوری میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے. اس کی انگلیاں جب رنگوں پر پڑتی ہیں تو خود بخود جو خاکے ہیں اسکیچ ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کی حمد اور مختلف جو قدیمی عمارتیں ہیں ان کی پینٹنگز کو جو ہے وہ شکل دے دیتا ہے. اس ٹائم موجود ہوں ٹریفک وارڈن امتیاز کے پاس جو اس ٹائم پی ایس ایل کے میچز کے دوران اسٹیڈیم کے باہر موجود ہیں اور جو پاکستان کے قومی ہیرو ہیں ان کے اسکیچ بنا رہے ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. امتیاز صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ پینٹنگ کا شوق آپ کو کب سے اور کب سے آپ محکمہ پولیس میں ایز اے ٹریفک وارڈن اور یہ پینٹنگ کا کام ساتھ کرتے ہیں؟ سر شوق تو مجھے ظاہر ہے بچپن سے ہے اور بچپن سے میں یہ کر رہا ہوں, پینٹنگ کر رہا ہوں. لیکن پولیس میں آنے کے بعد جیسے افسران نے دیکھا کام میرا اور انہوں نے بہت سراہا اور اس کو ظاہر ہے یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ایک مختلف چیز ہے. ایز اے ٹریفک آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پینٹنگ بھی کریں, یہ ڈفرینٹ چیز ہے. تو پھر آئی جی پنجاب کو بہت اچھا لگا میرا کام, ہمارے سی ٹی او صاحبان جو ہے انہیں بہت اچھا کام لگا. تو اس طرح سے پھر کرتے کرتے تو الحمدللہ آج ماشاءاللہ اس میں پرفیکشن بھی آ گئی اور سارے افسران اس کو جانتے بھی ہیں اور ہر طرح کا کام کرتے ہیں. اچھا امتیاز صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ٹریفک وارڈن بطور ٹریفک وارڈن آپ کب محکمے میں آئے, اس کے بعد یہ پینٹنگ آپ نے کب سے شروع کی؟ سر میں 2011 میں میری جو تھرڈ بیچ تھا ٹریفک وارڈنز کا اس میں میں بھرتی ہوا تھا اور لیکن میں پینٹنگ تو بچپن سے کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کر رہا تھا. لیکن 2017 کے اندر جب کووڈ تھا تو آپ کو پتا ہے تب سب کچھ ایک دفعہ بند ہو گیا تھا. تو دوبارہ پھر اس شوق کو شروع کیا اور اس کے بعد ہی پھر افسران تک بھی لے کے گئے اور ماشاءاللہ اس کے بعد آئی جی پنجاب نے مجھے بڑا سراہا. انہوں نے ایون مجھے این سی اے میں ایڈمیشن لے کے دیا اور وہاں سے میں نے اور زیادہ اچھے طریقے سے سیکھا اور اچھے طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کیا. اور آج میں یہاں پہ ایز اے لاہوری, ایز اے ٹریفک پولیس لاہور کا حصہ جو ہے لاہور قلندر کو سپورٹ کر رہا ہوں اور ان کے جو کیپٹن ہے شہین افریدی ان کا پورٹریٹ بنایا ہے تاکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں. اچھا امتیاز صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ٹریفک لاہور کی بے ہنگم ٹریفک کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے, موسم کی سختی بھی ہے, تو کس طرح پینٹنگ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ سر پینٹنگ میرے لیے ایک جو ہے وہ ریلیکسیشن ہے. جیسے ہی میں تھک کے ڈیوٹی کر کے گھر جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے جو ہے وہ پینٹنگ کرتا ہوں. اور ریفریش جیسے ہر بندے کا ایک وہ ریلیکسنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, وہ میرا یہ ریلیکسنگ پوائنٹ ہے. یہ میرا ایک میڈیٹیشن ہے. میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ جیسے میرے لیے ایک یہ نشہ کہہ لیں آپ, کہ پینٹنگ کو اس طرح سے میں لیتا ہوں. پینٹنگ میں میرا صرف پینٹنگ بھی آتی ہے, اس میں کیلیگرافی کی ہر طرح کی اس کی آرٹ اس میں ہر طرح کا آ جاتا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف افسران کے آپ نے اسکیچ بنائے, اب تک کس کس افسران کے اسکیچ بنا کے کس کس کو دیے اور ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ سر بہت سارے افسران کو میں نے آئی جی پنجاب سے لے کے ہمارے جتنے سی ٹی او صاحبان ہیں سارے, اطہر وحید صاحب ہیں, اس سے اوپر جو میڈم ہمارا, اس سے پہلے جو ہے مستنصر فروز صاحب ہے, یا اس سے پہلے اسد ملی صاحب تھے, اس سے پہلے یہ سارے کیپٹن لیاقت سے کام شروع ہوا. اس سے پیچھے بھی تھے رائی جاز صاحب تھے, تو رائی جاز صاحب کے بعد شروع ہوا اور پھر آگے چلتا گیا. اور اس کے بعد پھر پنجاب پولیس کے اور افسران جس میں آئی جی پنجاب تھے, پھر ڈی آئی جی آپریشن, ڈی آئی جی اسلام آباد, اور بھی بہت سارے افسران, ان کے پورٹریٹ اور ان کی پینٹنگز بنانے کا وہ سلسلہ چلتا رہا. تو بہت سارے افسران پھر اس کے بعد جو سیویلین لوگ تھے, آئی جی پنجاب نے پھر کہا کہ آپ گورنر پنجاب کی, سی ایم پنجاب کی اور اس کے بعد جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں پاکستان کے ہیروز ہیں ان کی پینٹنگز بنانے کا سلسلہ شروع ہوا. اور پنجاب پولیس کی طرف سے ایز اے انہیں گفٹ اور ایک ان کا جو ایک خراج تحسین کے طور پہ ان کو پیش کیا جاتا تھا, ان کا پورٹریٹ اور پینٹنگ ان کو دی جاتی تھی. تو سی ایم پنجاب کا وہ مریم نواز صاحبہ کا وہ ایک میموریبل ایک پوائنٹ تھا کہ جب انہیں میں نے پورٹریٹ دیا اور آئی جی پنجاب کے کہنے پہ. اس کے بعد میں نے جو تھے طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب وہ مذہبی اسکالرز ہیں, ان کا ایک پورٹریٹ بنا کے انہیں پنجاب پولیس کی طرف سے دیا. اس کے بعد جو گورنر پنجاب تھے ان کا میں نے پورٹریٹ بنا کے دیا. اس طرح سے یہ سلسلہ مختلف شخصیات تک چلتا رہا. اچھا امتیاز صاحب سیاست دانوں کی اگر بات ہوئی ہے تو مریم نواز کا پورٹریٹ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کافی میڈیا پر ہائی لائٹ بھی ہوا تھا.
انہوں نے بڑی آپ کو सराहा, आपकी तारीफ भी की. आईजी पंजाब ने खास फरमाइश करके वो पोर्ट्रेट बनवाया था. खास फरमाइश तो इस तरह से नहीं थी, क्योंकि एज वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे हमारे, तो वो हमारे पहले वुमेन एक हमारा ड्राइविंग स्कूल था, वहाँ पे वो एज ए चीफ गेस्ट आ रही थी, तो हमें डिसाइड. मरियम नवाज का रिएक्शन क्या था जब उनको आपने पोर्ट्रेट दिया, उनकी वालदा का, उनके वालिद का, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? सर पहले मैडम का बना के दिया था, मैडम जो सीएम साहब हैं उनका पोर्ट्रेट बनाया था. उनका पोर्ट्रेट बनाने के बाद उन्होंने फिर जो उनके स्टाफ था उनके थ्रू उन्होंने कहलवाया था कि जो मेरे वालदा और वालिद का इकट्ठा पोर्ट्रेट आप बनाएं, तो फिर मैंने उनका पोर्ट्रेट बना के दिया था. इस तरह तक ऑब्वियसली अफसरान की तरफ से एक होता है कि कोई इस तरह का यूनिक गिफ्ट दिया जाए कि अगले बंदे को, जैसे आज अब्दुल रज़ाक साहब हमारे ये आज कैंप में आए हैं, तो उन्हें पोर्ट्रेट बना के दिया गया. हमारे सीटीओ साहब की तरफ से एक था कि यूनिक कोई चीज़ दी जाए, तो ये एक यूनिकनेस में आ जाता है कि उनको हैंडमेड पोर्ट्रेट बना के दिया जाए. इसी तरह से आईजी साहब की तरफ से था, और मैडम हमारा तब हमारी सीटीओ साहबा थी, तो उन्होंने फिर कहा था कि आप इस तरह से कोई यूनिक चीज़ हो तो वो उन्हें बना के दिया जाए, तो वो फिर हमने एज अ गिफ्ट पेंटिंग उनकी बना के दी थी. उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, और उन्होंने फिर अपनी वालदा का और वालिद का भी, नवाज शरीफ साहब का भी पोर्ट्रेट बनवाया था ऑन डिमांड. अच्छा, आखिर में ये भी बताइएगा कि स्केच के अलावा कौन कौन सी पेंटिंग आप बना लेते हैं? मुझे पता चला कि लाहौर के मुख्तलिफ थानों में और खासतौर पर आईजी ऑफिस में भी आपकी ही पेंटिंग लगी हुई है. सर और सबसे पहले जब काम पेंटिंग का शुरू हुआ था तो आईजी ऑफिस से शुरू हुआ था. जो मेरी पहली असाइनमेंट थी 2022 के अंदर, शायद 22 के अंदर आईजी साहब जब नए नए आए थे तो उन्होंने अब रेनोवेशन का काम शुरू किया. जब रेनोवेशन का काम शुरू किया तो आईजी ऑफिस के अंदर जितनी पेंटिंग थी उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस ऑफिस को रेनोवेट करना है. तो वहाँ पे अराउंड 500 जो है मेरी पेंटिंग्स वहाँ पे लगी हुई हैं. 13 फीट लंबी पेंटिंग्स जो हैं वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो पिलर्स के ऊपर मेरे हाथ की बनी पेंटिंग, नीचे सिग्नेचर मेरे हुए हैं. मेरी एजाज की बात ये है कि आईजी ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, आर्ट का नाम था सैयद सादकैन, उनके हाथ की पेंटिंग बनी हुई है, और दूसरी पेंटिंग जो मेरी बनी हुई है. मेरे लिए ये सबसे बड़ी एजाज की बात है. उसके बाद सिटी आईजी कम्प्लेक्स जो है सीपीओ में, वहाँ पे 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर के ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई हैं. वहाँ की मस्जिद है, वहाँ पे पेंटिंग लगी है, तो वहाँ पे अराउंड 80% पेंटिंग मेरे हाथ की लगी हुई है. तो इसके बाद वहाँ पे से फिर सिलसिला शुरू हुआ. फिर उसके बाद आईजी साहब ने कहा कि थानों की रेनोवेशन की जाए, हमारे जितने पुलिस मराकज़ हैं उनकी रेनोवेशन की जाए. तो थानों के अंदर अभी आप देखें, पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि कोई दूर दराज इलाका है, वहाँ पे फोटो शूट करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी. तो वहाँ पे जो फोटोग्राफर थे उन्होंने देखा कि थाना यहाँ पे सबसे अच्छी जगह है, तो थाना इतना रेनोवेट हुआ है, वहाँ पे पेंटिंग जबरदस्त लगी हुई है, रेनोवेशन इतना जबरदस्त हुई है, तो वो थाने के अंदर वो ब्राइडल फोटो शूट हुआ वहाँ पे. तो मतलब इतने अच्छे वो आईजी साहब का इनिशिएटिव था कि थानों को हमने रेनोवेट करना है. तो उसके अंदर फिर हमने पहले स्टेट ऑफ द आर्ट मेन मार्केट वाला थाना बनाया, जिसमें हमारी शहर बानो नकवी साहबा थी, उन्होंने फिर उनके साथ मिलकर हमने किया. फिर उसके बाद जो था लिबर्टी का जो मेन था खिदमत मरकज, उसको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट पहला बनाया. यहाँ पे इसका इफ्तिताह हमने किया था सीएम पंजाब जब तब थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आगे इसका इफ्तिताह किया था. और उसके बाद फिर जो इसको देख के फिर आगे पूरे पंजाब के जो थे पुलिस खिदमत मराकज़ वो इसको देख के बनाए गए. तो इस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ. तो उसका मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरा उसमें इनिशिएटिव था कि थानों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से और पुलिस खिदमत मराकज़ जो थे उनकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव था पंजाब पुलिस के लिए. ये बताइएगा, आज किस खिलाड़ी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं? कंप्लीट हो चुका है? कितना काम बाकी है? सर इसमें ये थोड़ा सा रहता है अभी, ये बना रहे हैं, चूँकि ये मैं एज अ लाहौरी जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का हिस्सा हूँ मैं, तो हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं. और ये जो है कैप्टन है लाहौर कलंदर के शाहीन अफरीदी साहब, तो उनको एज हम उनके एजाज में ये हम मैं बना रहा हूँ ताकि उनको उनकी हौसला अफजाई की जाए. सिटी ट्रैफिक पुलिस उनको सपोर्ट करती है लाहौर कलंदर को. ऑब्वियसली हम सारी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की जो एक बहाली है उसको सारी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्पेशली लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं और शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करते हैं कि लाहौर कलंदर जो है 10वां PSL उसको जीते और लाहौर का नाम रोशन करे. बिल्कुल, लाहौर में मैच है और लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के ये अफसरान और जवान यहाँ पर मौजूद हैं. इम्तियाज से हमने आपको मिलवाया. इम्तियाज एक बेहतरीन ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ बेहतरीन पेंटर भी हैं. लाहौर में बहुत से थानों में इनकी पेंटिंग जो है वो लगी और बहुत से अफसरान को इन्होंने पेंटिंग्स जो हैं उनके स्केच जो है वो बना के दिए. जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने ये साबित किया कि ट्रैफिक पुलिस तालीमी और काबिली इत्तबार से किसी से कम नहीं. ऐसी मजीद वीडियो और फुटेजेस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाली मजीद स्टोरियाँ और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें.